बड़ा दुख होया कि मेरा पुत मरिया, मैनूं पता नहीं कतल किया। ਤੇ मैं उस गुरुद्वारे जी ਉਹਦੀ रस्म करने ਲਈ लोग आउंदे आ ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀ 'ਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। अखंड पाठ का भोग सी राम लाल जी का गुरुद्वारा साडे महल्ले च उत्थे रखिया ते पुलिस ने चार चफेरे गुरुद्वारे दे गड्डियां खड़ियां कीतियां, सड़क के बूहे दे अगे दूई बनी भारी तादाद च चिट्टे कपड़ियां च ते होर पुलिस खड़ी है। ते मैनूं देख के बड़ा दुख होया कि मेरा पुत मरिया, मैनूं पता नहीं कतल किया। ते मैं उस गुरुद्वारे जी उहदी रस्म करने लई लोग आउंदे आ ते उहनां नूं डराउण धमकाउण लई ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀ 'ਚ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, मुलाजम आण के कहते रहे भी अफसरां दा हुक्म है भी भोग ते जिहड़े मुंडे आए वो चकने आ ते भोग तो बाद सारे मुंडे चक लेने आ जिहड़े भी जयपाल दे रिलेशन च। जयपाल ते मर गया, पहलां भी इन्हां तो डरदा लुकिया सी, किते रहिंदा सी। ते मैनूं दस दिन घरां तो जो मुंडे चुकने आ ते मैनूं दस दिन मैं सारे मुंडे जिहड़े कहिंदे आ साडे घर आउंदे आ ते मैं लैके उत्थे इन्हां कोल चले जाना। ते ये बिल्कुल ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ कर रहे हैं। एक होर गल इन्हां ने पिछे मीडिया 'ਚ चलाई भी 60 किले पैली अजनाले दे विच 60 किले पैली किसे दे नां ते लई है जयपाल ने ते एक फैक्ट्री आ शराब दी। मैं आप खबर विच वेखी अपने बंदियां को इन्हां लवाई, पुलिस ने लवाई। मेरी अपनी 5.5 किले पैली सी वो मैं वेची, उत्थे 2 किले एक पिंड में पैली लई है ते वो मैं अपने पैसों की लई है। मैं अपनी प्रॉपर्टी बेची, इत्थों बेची, फिर 5.5 किले में पैली मेरी तो पैली 5.5 किलियां चों 2 किले हो गई। असीं दोवें भरा मेहनत करने वाले सां, दिने रात काम करने वाले सां। मेरे भरा ने ट्रक रखे सी, ट्रक चलाउंदे सां। किसी वेले मैं खुद एक पुलिस च हो के जे मैं छुट्टी छट्टी ते हुंदा ते मैं आप ट्रक लैके नाल उहदे चला जांदा सा। उत्थे इस करके नहीं जांदा भी पोस्ट लद के लिआउंदे आ मेहनत करन लई। मैं एक ना 2 महीने की छुट्टी मैं भी ट्रक चलाउंदा रहा भी चलो मेहनत की हैगा। ते वो 2 किले जमीन उहदी 60 किले बना दित्ती गई। दूजा जे कोई बच्चे बीमार आ, आप तुरन जोगे भी नहीं, एक्सीडेंट का चूड़ा भी मेरा बदलिया। मेरे को 20 मिनट तो बाद बैठा नहीं जाता इत्थे गद्दे ते। तुहानूं मैं या पिया हुंदा जे बहिना तो मेरे इत्थे दर्द उदों ही शुरू हो जाती। 15-20 मिनट उत्थे भी मैं लम्मा पिया बैठा ही था गुरुद्वारे। मैनूं कोई राह नहीं लभदा भी किधर जावां। एक तो साडा मुंडा मारता ते ये की इहो ही चाहुंदे ने भी मैं जाके इन्हां अगे हत्थ खड़े करके ते लिख के दे दियां भी तुसीं बड़ा चंगा कीता जी ते जो कीता। ते मैनूं नहीं लगदा भी ये मैं भी वोटां इसे सरकार नूं पाईआं ने। एक वोट नाल सरकार बनदी आ। इसे बंदे दियां भी 100 ਜਾਂ 500 वोटां नहीं हुंदियां, इन्हां दी भी एक आ ते मेरी भी एक आ। असीं भी इसे सरकार नूं वोटां पाईआं। हुण किधर जाइए जे सानूं नहीं साडे कीतिआं क्यों रहिंदा। सानूं दस दे भी कि होर देश नांगा दे दे निकल जाते हैं किते दिहाड़ी दप्पा करके जिहड़ी जिंदगी कट लैंदे आ। साडा मुंडा कतल कर दिता, हुण सानूं ये जीण नहीं देंदे। भोग ते उत्थे 4 चफेरे पुलिस लाई आ। दसो की मोटिव आ। इन्नी बेइज्जती लोग रिश्तेदार होर वेख के आम जनता जिहड़ी है इहो ही प्रभाव देण लई भी ये जिहड़ा सारा परिवार आ ये बड़ा क्रिमिनल आ
ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਲਈ ਤੇ 5.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ, ਬਦਲੇ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਢਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੁੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕਣੇ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਭਗੌੜੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਤੱਕ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਰਦੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਰਗ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਏਡੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਏਡੀ ਜਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1-2 ਜੀਅ ਬਚੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਵਾਸਿਆਂ ਮੈਂ। SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 8-7 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੇਸ ਲੜੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂ। ਕੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਨਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੋਸ਼ੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ 1847-48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1861 'ਚ ਇਹ IPC, CRPC, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਏ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, SP, SSP ਤੇ IPS ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਟਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੋ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਉਟਪਟਾਂਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੜੂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੋਹ ਸਿਆਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗਰੋਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੇਫ ਆ,
ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਝੂਠਾ ਝਾਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ, ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 99% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਪੁੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੇਲਰਾਂ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਲਰ ਆ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਹਾਈ ਸਕੇਲ 'ਚ ਨਸ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਹਾਈ ਸਕੇਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ, ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ? ਕੱਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹ ਆ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬੱਧੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਧਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਡੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ
ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬਾੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਬਾੜੀ ਖੋਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੁਣ 60 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਆ 60 ਕਿੱਲੇ 60 ਦੇ 2 62 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇ, ਰੱਖ ਲੈ 60 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ 2 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 62। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ 60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ, ਮਰੂੰਗਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਗਗਨ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਕੋਈ, ਤੇ ਗਗਨ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ NIA ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ NIA ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਢਕਵਾਂਜਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਗਗਨ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਘਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ 2 ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਲਾਨ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 60 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ NGO ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਰੋਮਜਾਰਾ ਰਾਣੂਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। NRI ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਪੇਟ ਗੈਸ, ਪੀਲੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਬਜ਼, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ 7009 80 70 83 ਅਤੇ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 042 67 59 463।